हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित ये लेटेस्ट खबर सब को जानिया पई हमर चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। आसंतु आरंभ करिबा आज सकाळर किछि बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। नंबर 1, मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, अंगनवाड़ी कर्मी को मिलिबो मोबाइल फोन। राज्य सरकार बड़ घोषणा, सरकारी कर्मचारी सहित अंगनवाड़ी कर्मी बड़ घोषणा करिसेंती सरकार। अर्थ राष्ट्रमंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य राज्य बजेट रे डीए किंबा महंगा भत्ता वृद्धि करने को प्रस्ताव देइछंती। एही क्रम रे सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 4% वृद्धि करा जाउछि। वर्धित डीए एप्रिल 1 तारिख 2025 रु लागू हेबो। पश्चिम बंगर ममता बनर्जी सरकार बुधवार विधानसभा रे राज्य बजेट उपस्थापना करिसेंती। बजेट भाषण समय अर्थ राष्ट्रमंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य सरकारी कर्मचारी मानकर महंगा भत्ता बा डीए रे 4% वृद्धि घोषणा करथिले। या सहित अंगनवाड़ी एवं आशा कर्मी मानकु मोबाइल फोन जोगाई देबाकू घोषणा करा जायछि। तेबे एहा उपरे आपनकर मतामत कोन रहिछि हमकु कमेंट सेक्शन रे लिखि निहंती जणाइबे। योग्य मतामत गुडीक वीडियो शेष रे प्रकाश करा जिवो। नंबर 2, निजर आवास घर पर निजे सर्वे करिवे लोके। फ्रिज एवं बाइक थिले मिलिबो आवास घर। आवास घर पर निज घर पर निजे सर्वे करिवे लोके। केही योग्य हिताधिकारी अणदेखा हेबे नाही। खोजी खोजी योग्य हिताधिकारी मानकु घर दिया जिवो। प्रकृत हिताधिकारी पाइबे घर। निजे योग्य कि नुहे निजे करिवे सर्वे। या सहित आसंता डिसेम्बर मासरे गाँ गाँ रे कैंप करा जिवो। लोक एही कर्मशाला रे जोग देबे। या सहित दिव्यांग और विधवा मानकु अग्राधिकार दिया जिवो। 2 मास समय भितरे री सर्वे करा जिवो। एही अवधि भितरे तालीम सहित आवेदन और ऑनलाइन माध्यम रे चेक करिवे। आवास घर बंटारे एणिकी राजनैतिक हस्तक्षेप काटू करिवो नाही। केही चाहिले भी योग्य हिताधिकारी मानकु आवास घर देबारु अटकाई पारिबे नाही। विशेष घोषणा आम चैनल रो रेगुलर अपडेट आ ब्रेकिंग न्यूज पाई आम व्हाट्सएप चैनल सहित जोड़ी हो जातु। लिंक टे आपनको डिस्क्रिप्शन ने पाई परिबे। नंबर 3, सुभद्रा टंका एमानकु कदापि मिलिबो नाही। सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका खाता को आसी सारिछि। चतुर्थ पर्याय 18 लाख रु ऊर्ध्व महिला को मिलिछि टंका। आउ किछि हिताधिकारी बाकी रहितिबा बेले सेमानकु मध्य सुभद्रा किस्ती मिलिबा नै सूचना देई सारिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तबे द्वितीय किस्ती आसीबा पूर्वरु प्रथम किस्तीर पंचम पर्याय टंका मिलि पारे एने इशारा देइतिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तबे वर्तमान सुधा 98 लाख महिला सुभद्रा टंका पाई सारिथिबा बेले आहुरी 2 लाख महिलांकर अकाउंट को जीव सुभद्रा टंका। खूब शीघ्र भाग्यवान 2 लाख महिला को प्रथम किस्तीर शेष पर्याय टंका मिलिबो। 2 लाख महिला को मार्च 8 तारिख पूर्व ही सुभद्रा प्रथम किस्ती मिलिबा नै सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जदि आज भी हिताधिकारी मानकु टंका न आसे तेबे सेमानकु अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। किंतु एथिबाई व्यस्त न हेबा पई सरकार परामर्श देइछंती। विभिन्न कारण पई जे माने आसंता काली सुभद्रा टंका न पाइबे सेमानकु एका बेले 2टी किस्तीर टंका मिलिबो। नंबर 4, 17 तारिख रु ओईआरसी रो सुनानी। एप्रिल रु बढ़ी पारे बिजुली दर। 2025-26 आर्थिक वर्ष निमंते विद्युत दर निर्धारण लगी विभिन्न विद्युत वितरण कंपनी प्रस्ताव उपरे ओडिशा विद्युत नियामक आयोग बा ओईआरसी आसंता 17 तारिख रु 27 तारिख पर्यंत सुनानी करिवे। जदि ओईआरसी कंपनी गुड़िकर जुक्ति को ग्रहण करती ताहले आसंता एप्रिल रु विद्युत शुल्क बढ़ी पारे। विगत 2 वर्ष विद्युत शुल्क अपरिवर्तित रहिथिबा बेले गत वर्ष घरोई उपभोक्ता मानकर पई प्रति स्लाब रे खुचुरा जोगाण देय यूनिट पिछा 10 पैसा ह्रास करा जायतिला। तबे 3 वर्ष होला राज्य रे विद्युत शुल्क बढ़ी नाही। तबे सूचना अनुसार विभिन्न विद्युत वितरण कंपनी पक्षरु दाखल करा जायतिबा प्रस्ताव उपरे आसंता 17 तारिख रु ओईआरसी रे सुनानी हेबो। भुवनेश्वर शैलेश्री बिहार स्थित आयोगंकर कार्यालय रे 27 तारिख पर्यंत एही सुनानी जारी रहिबो। नंबर 5, पुणी आकाश छुईला गहम दर। रुटी पाउरुटी और बिस्कुट हेबो महंगा। गहम दर एवं सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी रु बहुत उच्च रही। अनेक मंडी रे गहम दर एमएसपी ठारू 800 टंका उच्च दर रे कारबार हेउछि। गहम महंगा हेउथिबारु एथरु तयारी हेउथिबा खाद्य पदार्थ मध्य महंगा हेलाणी। एणु साधारण लोकमानकर पकेट उपरे एबे गहम दरर प्रभाव पड़ुछि। गहम एक एपरि खाद्य शस्य जहा बिना थाली रे अधूरा।
ଗହମ ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଟା ସହିତ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗହମ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2275 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହେଲେ କେତେକ ମଣ୍ଡିରେ ଗହମ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3110 ଟଙ୍କା ଦରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଫଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ବଜାରରେ ଗହମ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2758 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3010 ଟଙ୍କା ଦରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ସେହିପରି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2402 ଟଙ୍କାରୁ 3010 ଟଙ୍କା ଦରରେ କାରବାର ହେଉଛି। ହେଲେ କେବଳ ଗହମ କି ଧାନ ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6, ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା 36 ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍। 2020ରେ ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା ବିପଦ କାରଣରୁ ଭାରତ 276ଟି ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଫେରିଆସିଛି। 2025 ମସିହାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 36ଟି ଆପ୍ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଫେରିଛି। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ରୂପରେ କିମ୍ବା ନୂତନ ନାମରେ ପୁନଃ ବକ୍ସ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କେତେକ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ମାଲିକାନା ବିବରଣୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜେଣ୍ଡର, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟିଭି, ୟୁକୁ, ଟାବାଓ, ଟାଣ୍ଟାନ୍। ଭାରତକୁ ଫେରିଥିବା 36ଟି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଟିକଟକ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲି ରହୁଛି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିବା ପରେ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ପଦାରେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା। ନିଜକୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କହି ଭତ୍ତା ନେଉଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ଚାଲିଥିବା କେଳେଙ୍କାରୀ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଦେଶତଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲି ଉପର ଗାଁର ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଓ ସୋହଣା ଶାସନର ମମତା ମିଶ୍ର ଉଭୟ ନିଜର ବୟସ 60ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ରହିଥିବା ବୟସ ଦେଖାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶତଳି ପଞ୍ଚାୟତର 21 ଜଣ ଏଭଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନମ୍ବର 8, ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗଡ଼ିବ 400 ଇ ବସ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ 150ଟି ଇ ବସ୍ କ୍ରୟ ଏବଂ 8ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହରକୁ ମୋ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 400ଟି ଇ ବସ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନେଇ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ସଂସଦରେ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 7 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନକୁ ବଦଳାଇବ ଏବଂ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ। ତେବେ ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇୟରର ବ୍ୟବହାର, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟିକସ ବର୍ଷ, ଉନ୍ନତ ଆଇନଗତ ଭାଷା, ଆଇନଗତ ଦଲିଲର ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ, ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଭାଗରେ ବୃଦ୍ଧି, ସୂଚୀରେ ବୃଦ୍ଧି, ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପସାରଣ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କରଦାତା ଚାର୍ଟର। ନମ୍ବର 10, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି। ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁଗାଁର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ସ୍ମୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିମୋନିଆର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମମାଟି ବାରିପଦାରେ କୁନିଆ ଭାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ଉତ୍ତମଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି। ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ନିଆରା ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଏଣିକି ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଠ ଭୋଗ।
ମହାପ୍ରସାଦକୁ ରସାୟନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଠ ଭୋଗରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଭୋଗରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଓ ପନିପରିବା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଅମୃତ ଅନ୍ନ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଜୈବିକ ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସମେତ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ବୁଧବାର କୃଷି ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟର 20ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 20ଟି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଟେଣ୍ଟେଇନାଳି ଜଳପ୍ରପାତ, ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଗିରିଡ଼ିବନ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ, ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର କାଇଯୋଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର କାଇଁଝର ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ବାରହାଟିପୁର ଶୈବପୀଠ, ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ଦୃଶ୍ୟମୟ ଦରଗଡ଼ିଶିଳା ଓ ପାଟଣା ବ୍ଲକର ଡାବରଚୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି। ଏହି 7ଟି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ IAS ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। विशेष सूचना आपण आमर वीडियो देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। तेबे आपण केउ जिल्लारो ई वीडियो को देखुचंती हमको कमेंट बॉक्स रे आपनको जिल्लार नाम लिखि जणांतु, जहा फଳରେ आमे जानि परिबु जे केउ केउ जिल्लार लोक माने आमर ई वीडियोटी को देखुचंती।